Hello student, 12th chemistry unit number 4 transition and inner transition element. So last video பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். So last class நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா inner transition element. So F-like element அப்படினு பார்த்திருக்கோம். F-like element உடைய classified 4F and 5F. So 4F lanthanides அப்படினு பார்த்திருக்கோம். Lanthanides-ல 14 element இருக்கு. அதோட பொசிஷன் பீரியாடிக் டேபிள்ல எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். So அதுக்கு அடுத்து what is called lanthanide contraction, causes of lanthanide contraction, consequence of lanthanide contraction, அடுத்து lanthanide contraction உடைய common oxidation state, so variable oxidation state. So இது எல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். So இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா actinides. So what is called actinide? Actinide னா என்ன, அதுல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன, so அதோட actinide contraction என்ன, so what are the difference between lanthanide and actinide? F-like elementல 4F elementsக்கும் 5F elementக்கு இருக்கக்கூடிய difference between என்ன, so அத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். Actinides. So what is called actinide அப்படினா the 14 elements following actinium. Actinium தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய 14 elements from, that is from thorium to thorium atomic number 90, thorium atomic number 90, 90 ல இருந்து 92 lawrencium 103 are called actinides. So அப்ப atomic number 90 ல இருந்து, அதாவது 89 ல actinium ஆரம்பிக்குது. இந்த actiniumங்கிறது d black elementல வந்துரும். So அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய element thorium, thorium atomic number 90, thorium to lawrencium, so atomic number 103 are called actinoid. Unlike the lanthanides, all the actinoids are radioactive. So one word very very important, all the actinoids are radioactive அப்படினு சொல்றோம். So actinoid எல்லாமே radioactive. Unlike lanthanides-ல எதுவுமே radioactive அப்படி கிடையாது. And most of them have short half lives. அவருடைய லைஃப் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும். Most of them have short half life. Only thorium and uranium occur in significant amount in nature, and a trace amount of plutonium is also found in uranium ores. The plutonium அப்படிங்கிறது யுரேனியத்துடைய ores, இது நேச்சர்ல. அதான் இந்த யுரேனியம் அப்படினா அட்டாமிக் நம்பர் 92. யுரேனியம் டிரான்ஸ் யுரேனியம் அப்படினு சொல்லுவோம். அதாவது யுரேனியம் கடந்த தனிமங்கள் அப்படினா அட்டாமிக் நம்பர் 92 வரைக்கும், தோரி யுரேனியம் வரைக்கும் தான் நம்ம நேச்சர் சிக்னிஃபிகன்ட். யுரேனியம் occur in significant amount in nature, இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடியது அட்டாமிக் நம்பர் 92 வரைக்கும் தான் கிடைக்குது. And a trace amount of plutonium is also found in uranium ores. So இந்த plutonium எதுல இருந்து கிடைக்குதுன்னா uranium ores ல இருந்து தான் கிடைக்குது. யுரேனியத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 93 ல இருந்து 118 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம லேப்ல தான் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ஸோ அதனால அந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா டிரான்ஸ் யுரேனியம், அதாவது யுரேனியம் கடந்த தனிமங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So next, neptunium and successive, neptunium symbol Np and successive heavier element. So இந்த element பாத்தீங்க அப்படினா neptuniumங்கிறது heavier weight அதிகமா இருக்கும். Are produced synthetically by the artificial transformation of naturally occurring elements by nuclear reactions. இது transformation of naturally occurring elements by nuclear reaction, similar to lanthanide. They are placed at the bottom of the periodic table. Lanthanide மாதிரி actinoidum இந்த periodic tableல பாட்டத்துல இருக்கும். So electronic configuration, the electronic configuration of actinides is not definite. Actinide வந்து என்ன கிடையாது, is not definite. The general valence electronic configuration of 5F element is represented as, இது ஒரு very very important one wordல கேட்கலாம், Rn அப்படிங்கிறது Rn 5F 2214 60 022 7s2. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்டினைடுடைய ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்டினைடு, ஸோ நேம் ஆஃப் த எலமெண்ட், அட்டாமிக் நம்பர், சிம்பிள், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அட்டாமிக் நம்பர் ஆக்டினியம். ஸோ ஆக்டினியம் அப்படிங்கிறது F-like எலமெண்ட்ல வராது. ஸோ இது வந்து d black எலமெண்ட். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா d ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, F ஆர்பிட்டாலில் ஆப்சன்ஸ் இருக்குது, அதாவது F ஆர்பிட்டாலில் 0 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த தோரியம், அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆக்டினியம் அப்படிங்கிறப்போ அதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள்
atomic number 89, symbol AC, electronic configuration Rn, 5F0 61 7s2. அடுத்து thorium atomic number 90, symbol TH. அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா 60 இருக்கு இல்லையா, D61 வந்து என்ன 62 மாறுது. அப்போ 7s2 5F0. அடுத்து protactinium atomic number 91, PA Rn 5F. Rn அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை, ரேடான் atomic number 86ன்னு அர்த்தம். 5F2 61 7s2. uranium atomic number 92, U Rn 5F3 61 7s2. neptunium NP 93 atomic number, அப்போ Rn 5F4 561 7s2. ஸோ இது வந்து electronic configuration. next plutonium atomic number 94, symbol Pu, electronic configuration Rn 5F6 60 7s2. அடுத்து americium 95 atomic number 95, Am, symbol Rn 5F7 60 7s2. இந்த ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், Rn அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ரேடான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து curium atomic number 96, Cm அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ Rn 5F7 61 7s2. அடுத்து beryllium atomic number 97, Bk Rn 5F9 60 7s2. கலிஃபோர்னியா அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த கலிஃபோர்னியம் அப்படிங்கிற நேமு. புளுட்டோனியம் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளானெட்டு, ஸோ அதனால் அதோடைய நேம் புளுட்டோனியம். அமெர்சியம் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவுடைய நேமை வச்சு அமெர்சியம். அதே மாதிரி கியூரியம், பெர்கிலியம், கலிஃபோர்னியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ், ஒரு கலிஃபோர்னியா அப்படிங்கிறத வச்சு CF அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது Rn 5F10 60 7s2. அடுத்து ஐன்ஸ்டீனியம் அப்படிங்கிறது ஐன்ஸ்டீன் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு, ஸோ அவரை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக அவருடைய நேம் அந்த எலமெண்ட் வச்சுருக்காங்க. அட்டாமிக் நம்பர் 99, ES அவருடைய சிம்பிள். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் Rn 5F11 60 7s2. அடுத்து ஃபெர்மியம் அட்டாமிக் நம்பர் 100, FM அப்படின்னு சொல்கிறோம். Rn 5F12 60 7s2. மெண்டலீவியம் அட்டாமிக் நம்பர் 101, MD. மெண்டலீவ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு, அவருடைய நேம் வச்சு மெண்டலீவியம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அப்போ MD, அப்போ Rn 5F13 60 7s2. அடுத்து நோபலியம் அப்படிங்கிறது அவார்டு, நோபல் பிரைஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதனால் அவருடைய நேம் நோபலியம் அப்படின்னு வருது. 102, NO அப்படின்னா நோபலியம். அப்போ Rn 5F14 60 7s2. ஸோ இது வந்து ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். நெக்ஸ்ட்டு லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு, அவருடைய நேமை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அட்டாமிக் நம்பர் 103, சிம்பிள் LR, Rn 5F14 61 7s2. ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஆக்டினைடுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். தென் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினைடுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் லைக் லாந்தனாய்ட்ஸ். த மோஸ்ட் காமன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினைடு இஸ் +3. ஆக்டினைடுடைய காமன் ஸ்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா +3. இன் அடிஷன் டு தட் ஆக்டினைட்ஸ் ஷோ வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சச்சஸ். இது வந்து ஒன்று மட்டும் கிடையாது, வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா +2 +3 +4 +5 +6 அண்ட் +7. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா +2லேருந்து +7 வரைக்கும் இருக்குது. அப்போ வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும். The elements americium, Am and thorium show +2 oxidation state in some compound. அதே மாதிரி எப்படி அமெர்சியம் தோரியம் மாதிரி சில எலமெண்ட்டில் +2 ஆக்சிடேஷன் சம் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தோரியம் அயோடைடு THI2 அப்படின்னா அந்த I2 எங்கே போகிறீங்க, மேலே வந்தோன்னா 2+. அப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு 2+ அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த எலமெண்ட்ஸ் தோரியம், அடுத்து யுரேனியம், நெப்டூனியம், புளுட்டோனியம் அண்ட் அமெர்சியம் ஷோ +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்டு நெப்டூனியம் அண்ட் புளுட்டோனியம் எக்ஸிபிட் +7 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அப்போ நெப்டூனியம் புளுட்டோனியம்லாம் +7 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது. அந்த இடத்துல PA அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். PA அப்படிங்கிறது ப்ரொடக்டீனியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த PA இருக்கு இல்லையா, அந்த PA அப்படிங்கிறது ப்ரொடக்டீனியம். THனா தோரியம், Uனா யுரேனியம், NPனா நெப்டூனியம், PUனா புளுட்டோனியம் அண்ட் AM அப்படின்னா அமெர்சியம்.
ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் +5 இருக்குது. நெப்டூனியம் அண்ட் புளுட்டோனியத்துக்கு +7 இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் டேப்லெட் காலத்தில் தெரியும். அப்போ +2 எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா தோரியத்துக்கும் அமர்சியத்துக்கும் இருக்குன்னு சொன்னோம். +2 +3 பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. அப்போ காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினைடு என்ன அப்படின்னா +3 இருக்கலாம். +4 பார்த்தீங்கன்னா தோரியத்திலேருந்து பெர்கீலியம் வரைக்கும் இருக்குது. +5 பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தோரியத்திலேருந்து அமெர்சியம் வரைக்கும் இருக்குது. +6 பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியத்திலேருந்து அமெர்சியம் வரைக்கும் இருக்குது. அடுத்து +7 பார்த்தீங்கன்னா நெப்டூனியத்திலேருந்து அமெர்சியம் வரைக்கும் இருக்குது. அப்போ இந்த அமெர்சியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா +2 to +7 வேரியபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு. அதாவது இந்த ஆக்டினைடில் வேரியபிள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எது அப்படின்னா இந்த அமெர்சியம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லாந்தனைடு அண்ட் ஆக்டினைடு? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ லாந்தனைடு ஆக்டினைடு அப்படின்னா இந்த லாந்தனைடு ஆக்டினைடுன்னு கேட்குறது போல் வேறு எப்படி கேட்கலாம்? வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் 4f elements and by 5f element? 4f element is called lanthanide. அப்போ லாந்தனைடு என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா 4fன்னு சொல்கிறோம். ஆக்டினைடு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா 5f. அப்படின்னா 5fனா ஆக்டினைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்படின்னு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீனாக கேட்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லாந்தனைடு பாருங்கள். டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் இன் 4f ஆர்பிட்டால். எலக்ட்ரான் எதில் என்ட்ரு ஆகணும்? 4fல என்ட்ரான்ச்சா அப்படின்னா அது லாந்தனைடு. அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் இன் 5f ஆர்பிட்டால் உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே லாந்தனைடுனா 4f, ஆக்டினைடுனா 5f. அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் இன் 4f ஆர்பிட்டால், இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் இன் 5f ஆர்பிட்டால். அப்போ எந்த வேர்டு மாறுது? இந்த 4f மாறுது, அதே மாதிரி இங்கே 5f அப்படிங்கிறது மாறுது. தென் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் 4f எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஹையர். பைண்டிங் எனர்ஜி 4f எலக்ட்ரான் பிணைப்பு ஆற்றல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4f எலக்ட்ரானுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோயர். அவ்வளோதான். 4fங்கிறது பதிலாக என்ன போட போகிறீங்க? 5fன்னு போட போகிறோம். அவ்வளோதான். அப்போ ஹையருக்கு பதிலாக லோயர். சேம் தான். பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் 4f ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் ஹையர், பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் 5f ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் லோயர். தேர்ட் ஒன், they show less tendency to form complex. They show less tendency to form complex. அப்போ they show greater tendency. அவ்வளோதான். இங்கே less tendency, இங்கே greater tendency to form complex. அடுத்து fourth one, most of the lanthanides are colorless. Most of the lanthanides எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா colorless. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா most of the actinides are colored. For example 1-1ல கேட்கலாம், நல்லா மார்க் பண்ணி வச்சுங்க. U3+ என்ன கலர் அப்படின்னா ரெட் கலர், U4+ கிரீன் கலர், UO2+ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கலர்ஸ் இருக்குது. அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த லாந்தனைடு வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஆக்டினைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போதுமே எப்படி இருக்குது? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டினைட்ஸ் ஆர் கலர் அப்படின்னா. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் 4 பாயிண்ட் அப்படியே ரீகால் பண்ணுவோம். டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் 4f ஆர்பிட்டால், அங்கே 5f ஆர்பிட்டால். அடுத்து பைண்டிங் எனர்ஜி 4f எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஹையர், அங்கே 5f எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லோயர். இங்கே ஷோ லெஸ் டெண்டன்சி, கிரேட்டர் டெண்டன்சி. மோஸ்ட் ஆஃப் த லாந்தனைட்ஸ் ஆர் கலர்லெஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த லாந்தனைட்ஸ் ஆர் கலர்டு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் U3+ வந்து ரெட் கலரு, U4+ வந்து கிரீன் கலரு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 5th பாயிண்ட், they do not form oxocation. They do not form oxocation. Oxocation என்ன ஆகாது? ஃபார்ம் ஆகாது. they do form oxocation. இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே நாட்டை மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா அது லாந்தனைடு, இங்கே நாட் போடலை அப்படின்னா அது ஆக்டினைடு. they do not form oxocation, they do form oxocation. அடுத்து 6th one, besides +3 oxidation state lanthanides so +2 and +4 oxidation state in few cases. அதாவது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் லாந்தனைடுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் அதிகமாக எது இருக்கும் அப்படின்னா +3 இருக்கும். ஸோ மினிமம் எது இருக்கும்? +2 and +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன் ஃபியூ கேசஸ் தான் 2 3 இருக்கும். மேக்ஸிமம் மோஸ்ட் ஆஃப் 3 தான் இருக்கும். பிசைட்ஸ் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்டினைடு ஸோ ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சச்சஸ் +4 +5 +6 and +7 கூட இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா +3 இது காமனாக இருக்குது. ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாந்தனைடு ஆக்டினுடைய காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா +3 தான். பட்டு ஹையர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாந்தனைடில் +2 and +4 தான் லோயர் அண்ட் ஹையர் இருக்குது. ஆனால் ஆக்டினைடில் அப்படி கிடையாது, +7 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங். ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம், டெஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் எழுதி பாருங்கள். ஸோ இதோட நமக்கு என்ன முடியுது அப்படின்னா இந்த யூனிட் ஓவர் ஆகுது. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எத்தனை யூனிட் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் முடிச்சிருக்கோம், 4 5 6 7 முடிச்சிருக்கோம். ஸோ 5 யூனிட்டு கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் யூனிட்டை பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இந்த யூனிட்டில் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் ஆக்டினைடுனா என்ன, ஆக்டினைடில் ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, இதில் எதெல்லாம் நேச்சுரலாக கிடைக்குது, எதெல்லாம் லேபில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, அது அவருடைய டேப்லெட் காலம் பார்த்துருக்கோம்.
அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு. லாக்டினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன, ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அதோடைய டேப்லெட் காணலாம். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாந்தனைடு அண்ட் ஆக்டினைடு. ஸோ எப்படி லாந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷன் லாந்தனைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஆக்டினைடில் ஆக்டினைடு கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ ஆக்டினைடு கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது அங்கே அதோடைய கேஷஸ் இங்கே கேட்கலாம். அங்கே லாந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷன் என்ன சொன்னோம், ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது, நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னோம். அதே சேம் தான் ஆக்டினைடு கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதுக்கடுத்து கேசஸ் ஆஃப் லாந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருப்போம். இங்கே கேசஸ் ஆஃப் ஆக்டினைடு கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா அங்கே கேசஸ் ஆஃப் லாந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷனுக்கு இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் 4f எலக்ட்ரான் தான் ஷீல்டிங் எஃபெக்டாக இருக்கும். இங்கே 5f எலக்ட்ரான், அவ்வளோதான். 4fக்கு பதிலாக 5fன்னு போட்டோம் அப்படின்னா அது ஆக்டினைடு கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ அதான் இதை பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோஸ். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது நேர்லேயோ தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோஸ்.